Good morning, students. A warm welcome to English Digital Lab. I hope that you are all fine in these crucial days. Do you know the meaning of proverb? All that glitters is not gold. Yes, just because someone looks good, it doesn't mean they are good for you. On the other hand, someone looks bad, it doesn't mean they are bad for you. Even spoiled milk is pure white. Today, we are going to see that kind of lesson. Standard 10, Unit 2, Prose. The title of the lesson is The Night the Ghost Got In, which is written by James Grover Thurber. At first, we look at about the author. James Grover Thurber was an American cartoonist, author, humorist, journalist, playwright, and celebrated wit. He was best known for his cartoons, short stories, published mainly in the New Yorker magazine, such as The Catbird Sheet, and collected in his numerous books. He was one of the most popular humorists of his time, as he celebrated the comic frustrations and eccentricities of ordinary people. James Grover Thurber are excellence in many fields, like such as cartoonist, cartoon write பண்றாரு, author வந்து book write பண்றாரு, humorist வந்து jokes write பண்றாரு, then journalist பத்திரிகையில ஒர்க் பண்றாரு, playwrightனா அப்படின்னா drama வந்து ரைட் பண்றவங்க, and celebrated wit. அவர் வந்து மக்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து அவர் ரொம்ப அறிவாளியா வந்து அவரை வந்து கொண்டாடினாங்க. He was best known for his cartoons and short stories published mainly in the New Yorker magazine, such as The Catbird Sheet. ஸோ அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து கார்ட்டூன் ட்ரா பண்ணுறதுக்காகவும் ஷார்ட் ஸ்டோரிஸ் ரைட் பண்ணுறதுக்காகவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து அவர் வந்து ஃபேமஸாக இருந்தார். ஸோ அதெல்லாம் எங்கே பப்ளிஷ் ஆச்சு அப்படின்னா நியூயார்க்கர் மேகசினில் வந்து த கேட்பேட் ஷீட் அப்படிங்கிற மாதிரி தலைப்புகளில் வந்து நிறைய பப்ளிஷ் ஆச்சு. He was one of the most popular humorist of his time. அவர் வாழ்ந்த காலத்திலே அவர் தான் வந்து பெஸ்டான ஹியூமரிஸ்டாக வந்து இருந்திருக்கார். As he celebrated the comic frustration and eccentricities of ordinary people. ஸோ வந்து சாதாரண பூவர் பீப்புள் லைஃப்பில் வந்து என்னென்ன பிரச்சனைகள் நடந்தது அப்படிங்கிற இன்சிடெண்ட்லாம் வந்து ஒரு ஹியூமரிக் வேலை வந்து நமக்கு சொல்லியிருக்கார். Then we will know the characters of the story. James Grover Thurber, the narrator. இது வந்து ஒரு ஆட்டோபயோகிராஃபி ஸ்டோரி. ஆட்டோபயோகிராஃபி அப்படிங்கிறது ஒன் பர்சன் ஹூ ரைட்ஸ் இஸ் ஓன் லைஃப். ஸோ ஒருத்தன் தன்னோட வாழ்க்கையில் என்ன நடந்தது அப்படிங்கிறது ஆட்டோபயோகிராஃபி. ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜேம்ஸ் குரோவர் தர்பர் தான் ரைட் பண்ணியிருக்காரு. அவருடைய ஏர்லி ஏஜில் என்ன நடந்தது அப்படின்னு. த நேரக்டர் அப்படின்னா கதை சொல்கிறவங்க. ஆட்டோபயோகிராஃபிக்கு இன்னும் பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் என்ன அப்படின்னா வந்து விங்ஸ் ஆஃப் ஃபயர், which is written by ABJ Abdul Kalam, and My Experiment with Truth, which is written by Mahatma Gandhi. Herman. Herman is a narrator's brother, then narrator's mother, as well as narrator's grandfather. Mr. and Mrs. Bodwell are narrator's neighbor. Neighborனா பக்கத்து வீட்டுக்காரங்க. Police and reporters. We look at the story in the summary way. Over imagination is always makes problem. It become worst when you add emotion. In the story, the author explained what was happened is over imagination and its results. The story was happened in the night of November 17, 1915. இந்த ஸ்டோரி வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து November 17, 1915 வந்து நடந்துச்சு. At 1:15 AM, the author went to bathtub. காலையில் 1:15 மணிக்கு ஆத்தர் வந்து குளிக்க வந்து போனார். His mother was asleep in one room, while his brother was in another room.
அவருடைய தம்பி வந்து இன்னொரு ரூமில் தூங்கிட்டு இருந்தான். his grandfather slept in the attic. அவருடைய தாத்தா வந்து ஆர்டிக்ல வந்து தூங்கிட்டு இருந்தார். ஆர்டிக் அப்படிங்கிறது மாடம். தி நேரேட்டர் heard the steps from downstairs. அந்த நேரத்தில் வந்து நேரேட்டருக்கு வந்து ஒரு சத்தம், யாரோ காலடி சத்தம் வந்து கேட்டுச்சு. He could see only the faint of signs of plates on the plates rail with the help of bathroom lights. அவர் பாத்ரூம் லைட்டில் வந்து பார்க்கும்போது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து அவருக்கு வந்து என்னன்னா வந்து அந்த பிளேட்ஸோடைய ஒரு 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 உருவம் தான் தெரிஞ்சது, மற்றபடி எதுவுமே தெரியல. He supposed that it was his father or his brother Roy who had gone to Indianapolis. அவர் என்ன நினைச்சார் அப்படின்னா வந்து அவருடைய அப்பாவா இருக்கலாம், இல்லாட்டி அவருடைய பிரதர் ராயா இருக்கலாம்னு நினைச்சாரு. அவங்க வந்து இந்தியானா போலீஸ்க்கு வந்து போயிருந்தாங்க. Finally, the author suspected that it was a burglar until later that it was a ghost. அவர் என்ன மறுபடியும் நினைச்சார்னா வந்து திருடன் நினைச்சாரு. எது வரைக்கும் திருடன் நினைச்சார் அப்படின்னா வந்து அது பேயா இருக்குமோ அப்படிங்கிற சந்தேகப்படுற வரைக்கும் அவர் வந்து அதை திருடனா நினைச்சார். தி நேரேட்டர் raised his brother. உடனே என்ன பண்ணாரு, அவருடைய பிரதரை போய் வந்து அவர் வந்து எழுப்பினார். both came to downstairs but no one found it. ரெண்டு பேரும் வந்து வடியில் வந்து பார்த்தாங்க, அங்கே யாருமே இல்லை. his brother went to his bed with slammed the door. உடனே அவருடைய பிரதர் வந்து போய் கதவை ஓங்கி சாத்தி வந்து அவருடைய பெட்டில் வந்து தூங்கிட்டார். after hearing this sound, the narrator's mother awakened and asked what was happened. Then she identified it was a burglar. அவங்க அம்மா வந்து என்ன நினைச்சாங்க அப்படின்னா வந்து அந்த சத்தத்தை கேட்டு அவங்க வந்து வெளியே வந்து என்ன நடந்ததுன்னு கேட்டாங்க அவருடைய சன்ஸ்ட. ஃபைனலாக அவங்க டிசைட் பண்ணிட்டாங்க திருடங்களாக தான் இருக்கும் அப்படின்னு நினச்சிட்டாங்க. she threw a shoe to wake up his neighbor. உடனே என்ன பண்ணாங்க, பக்கத்து வீட்டுக்காரங்களை எழுப்புறதுக்காக ஒரு ஷூ எடுத்து வந்து அவங்க வந்து பக்கத்து வீட்டு மேலே எரிஞ்சாங்க. Bodwell shouting his mother. உடனே பக்கத்து வீட்டுக்காரர் வந்து என்ன பண்ணார்னா வந்து அவங்க அம்மாவை வந்து சத்தம் போட்டார். Then he understood the situation and called the police. கொஞ்ச நேரத்திலே வந்து ஒரு சிச்சுவேஷனை புரிஞ்சுக்கிட்டு போலீஸ்க்கு வந்து கால் பண்ணார். The police were on hand in a comparatively short time with reporters. கொஞ்ச நேரத்திலே வந்து போலீஸ் வந்து ரிப்போர்ட்டர்ஸோட அந்த இடத்துக்கு வந்துட்டாங்க. Police asked the narrator who he was. The narrator replied that he lived there. உள்ளே வந்தோடனே நேரேட்டரை பார்த்து நீங்கள் யாருன்னு கேட்டாங்க. அவர் வந்து நான் இங்கே தான் வசிக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னார். The police searched the burglars and reported to mother. No one found. அவங்க வந்து வீட்டெல்லாம் சோதனை பண்ணதுக்கப்புறம் இங்கே திருடங்க யாருமே இல்லைன்னு வந்து அவங்க அம்மாட்ட சொன்னாங்க. At the time, grandfather was turning over his bed. Cough sprang for the attic door before the explanation of the author. அந்த டயத்தில் கிராண்ட்ஃபாதர் வந்து திரும்பி படுக்கும்போது ஒரு சத்தம் வந்துச்சு. அதை கேட்டு போலீஸ்லாம் வந்து ஆர்டிக் வந்து போயிட்டாங்க. அது எங்கள் தாத்தா தான் அப்படின்னு ஆத்தர் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணார். அதுக்குள்ளேயே அவங்க அந்த இடத்துக்கு போயிட்டாங்க. His grandfather is convinced that the police were deserters. அவங்க தாத்தா என்ன நினைச்சார் அப்படின்னா வந்து அவங்க வந்து இராணுவத்துலேருந்து தப்பிச்சிருந்தாங்க. டெஸ்டர்ஸ் அப்படின்னா வந்து போரில் வந்து. His grandfather convinced that police were deserters from the army. அவங்க தாத்தா என்ன நினைச்சாருன்னா வந்து போலீஸ்காரங்களாம் வந்து இராணுவத்துலேருந்து சண்டை போடுறதுக்கு பயந்து தப்பிச்சு வந்தவங்க அப்படின்னு நினச்சிட்டாரு. After some yelling, he shot out one of the police officer. கொஞ்ச நேரம் வந்து அவங்க எல்லாம் திட்டிட்டு ஒரு போலீஸ்காரர் வந்து அவர் சுட்டுட்டாரு. The police were returned with empty hand and confused why was one of his men wounded. ஸோ அவங்கெல்லாம் வந்து திருடனை பிடிக்காம வெளியே வந்தாங்க. ஸோ அவங்களுக்கு ஒரு டவுட் வந்துச்சு, ஏன் வந்து தாத்தா வந்து அவங்கள சுட்டாரு அப்படின்னு.
The narrator explained what was happened, and he assured that he would bring the gun next morning in the police station. ஸோ தாத்தா வந்து ஏன் வந்து சுட்டார் அப்படிங்கிற ரீசனை வந்து நேரேட்டர் வந்து போலீஸ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணார். அப்புறம் வந்து அவங்களோட கன்னை அடுத்த நாள் வந்து தர்றதா வந்து சொன்னார். நெக்ஸ்ட் மார்னிங் அட் த டைனிங் டேபிள் த கிராண்ட் ஃபாதர் ஆஸ்க்டு வாட் த போலீஸ் ஹேட் பின் டூயிங் இன் த ஹவுஸ் லாஸ்ட் நைட். ஸோ அடுத்த நாள் காலையில் வந்து அவங்க தாத்தா வந்து போலீஸ் வந்து நேற்று நைட்டு என்ன பண்ணாங்க, ஏன் வந்து அவங்க வந்து ரூமிங் வந்துக்கிட்டு இருந்தாங்க நம்ம வீட்டுக்கு அப்படின்னு வந்து அவங்கள்ட்ட கேட்டார். He also said that none of them was bothered to leave a bottle beside his bed. அப்புறம் வந்து அவனை வந்து குறை சொன்னார். என்ன குறை சொன்னார் அப்படின்னா வந்து யாருமே வந்து தண்ணி பாட்டில் வந்து என்னோட பெட்டுக்கிட்ட வைக்கல. ஸோ நான் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டிருப்பேன் அப்படிங்கிறத நீங்கள் நினைச்சிங்களா அப்படின்னு அவர் கேட்டார். The whole family understood that the reason for the sound was not ghost, not burglars, but grandfather. ஸோ குடும்பம் வந்து அடுத்த நாள் தான் தெரிஞ்சுது அந்த சவுண்டுக்கான காரணம் வந்து திருடன் கிடையாது, பேய் கிடையாது, அவங்க தாத்தா தான். Thus the narrator over imagination brought up lot of problems. Okay students, be positive, don't overthinking or over imagination.